19-njy Jayk Aziya oýundarynyň alkagynda bugün biz güreş boýunça betlештерге ortakdoş bolobuz. Aziya oýundarynyň soňky günlerinde orun alat güreş. Az daroo Tajikstanlyk balban 4 upay menen başlady. Albatta eме Jolaman atandaşdan mындай nersени gütpөй kaldy okşoýt azыр. Aslanbek Azizov bu 55 kg salmakta былтыр Азия чемпионатында gümüş medal taganyn bilem, andan keyin balban özünün salmak semizligini almaştırıp nakey azır 60 kg betleşip jatat. Albatta birinçi de hareketinde Jolamandan 4 upay alışı bu Tajikstanlyk balban üçün çoň jeçkenlik dep oýlaýmyn, birok Jolaman özü biraz boş güreş koydu okşoýt. Eме söz hareketini jasaş gerek emi oldu al ortada. Tajikstanlyk balban sul tutulady. Kuday saktasın ya mançamça o jarakatlardan. Jolaman şunçalyk ele katu vurup çördü, ne oldu? Aykoyda kaldım çynyn aýtsam aykoy. Narvat mekendeşler, Jolaman Şarşenbekov tarıkçı yaratuvçu, Kırgız Grek-Rim güreşinin tarıхында 4 jolku dünya çempionatının finalisti. Al jaktan 2 altın, 2 gümüş medaldy algan balban. Bizdin eň tituldu, бүгүnkü gündө Grek-Rim güreşi boýunça eň belgili jana öz vizionunda işenimli güreş ötkөрgөн balbanыбыз. Albatta 4 upaydın ketip kalışı dagы da bolsa taң kaldırуу da meni. Aslamjan jakşı çabulga çykty, аны moýunga alış gerek, birok bunu menen Jolaman kıyın kırdalda, öte kıyın avalda kaldı degenden men alısırakmys, tajribaly balban sözdürde avaldy batırak. Öňdöp ketýärdi, hazır hareket izdep gerek. Jolaman çabuldardy izlöýde. Özüň süýktүү jamba şykmasyny alyp görүүgө hareket kılıp jatat, birok Tajikstanlyk balban dagы jakşı korgonuda. Al ortada bizdin balbanga pasif berip koydu. Pasif degeni bu albatta aktivdi güreşpegöndügi üçin eskertүү. Jana atandaşka bir upay ketdi. 5-0 esebinde Aslanbek Azizov azır aldı da gele jatat. Abaylaş gerek. Bul çoň koňguroo 5-0 artykçylygy Grek-Rim güreşinde sebebi Grek-Rim güreşine barmışlar bilesizler. 8 upay artykçylyk bolsa Bektaş aýaktaydy. Açılış gerek Jolaman, açılış gerek. Özün dagы da bolsa taba alбай жаткандай таасир калтырат, бирок мындай çoň arenalarda көп жолу көрүнгөн balbanыбыз ай кетти. Вертушкага algan, бирок Aslanbek Azizov бул жерде жакшы коргонуп үлгүрдү азыр. Эч нерсе эмес, Jolaman экинчи чабуулдун жолун издейт азыр. Jolaman аралыкты кыскартып жакындап барууга дагы да болсо тырышып жатат. Биринчи бөлүктүн аягына чейин кез келип калса упай алса болот, бирок кези келбесе Jolaman güreşte экинчи bölükө калтырса дагы жарай берет. Tajikstanlyk balban жөн эле турат, чындыгында кантип Jolamanга пассив берип койгону деле түшүнүксүз биринчи bölükte. Менимче Tajikstanlyk balbanga берсе деле туура болмок. Jolaman azыр şu 4 upay ketip kalgandan keyin biraz çoçup da kaldı okşoýt. Ança tokel kadamlarga bu birinci bölükte baruunu kaalagan jok. Azırınça esep 5-0 Tajikstanlyk balban bul turnirdin başkı favoriti Jolaman Şarşenbekovdan aldı da gele jatat. Mına dostlar, biz Grek-Rim güreşi boýunça 60 kg salmak çemberdiginde 19-njy Jayk Aziya oýundarynyň alkagynda betleşke ortakdoş bolubudabız. Dünýänün 2 jolku çempionu
Азиянын чемпиону Жоломон Шаршенбеков азыр тажикстандык балбан менен кызуу күрөш өткөрүүдө. Экинчи бөлүктө тажикстандык балбан мынакей чөн эле сыртка чыгып кетти. Бул эскертүү да берилиши керек негизинен тажикстандык балбанга. 2-0 болду же болбоду? 2-0 болуш керек беле деген ой бар, бирок бир эле упай беришти окшойт азыр. 1-0 деп эле турат. 2-5 кечиресиздер. 2 упай берген экен Жоломонго. Түртүп чыгарганда 1 упай, андан кийин дагы 1 упай. Азыр болсо эми партер дештейт Жоломон. Дагы 1 упай, ошондо 3-5 болду эсеп. Жоломон эми ушул партерден ишти бүтүрүш керек. 2 упай кетти. Дагы 2 упай кетиш керек. Жок, акыркы аракет үчүн упай берген жок. Челлендж алып жатат азыр. Эмне үчүн алып жатат? Акыркы 2 упай жок эле деген үмүтталуудабы? Түшүнүксүз. Тажикстандык балбан эсеп 7-5 болгон экен, акыркы накатка да упай берген экен демек. Аз биз кайталоону дагы байкап көрөбүз. Challenge lost демек достор, 8-5 болуп өзгөрөт эсеп. Жоломон ишендүү түрдө алдыга чыкты эң башкысы. Жана мындан кийин эми өзүнүн күрөшүн көрсөтүшү керек. Азыр тажикстандык балбан тобокел кадамдарга барууга аракетин жасайт. Ошол жерде контр ыкмаларды менин оюмча Жоломон даярдап коет болуш керек бизге. Күрөш андан ары уланат. Эки балбан килем ортосунда. Жоломон шашпастан салкын кандуулук менен күрөш өткөрүүдө, албетте шашып ашыгып туура эмес кадам жасоо деле жакшы иш эмес. Тажикстандык балбан Асланбек Азизов былтыр 55 кг салмакта Азия чемпионатынын финалисти болгон. Быйылкы жетишкендиктен чынында билбейт экенмин. Жоломон кайра активдүү болууда. Асланбек Азизовдун активдүү аракеттери чынында көзгө көп деле көрүнбөй баштады. Ал ортодо Жоломон өзү чабуулга барууда. Эмнени иштейт? Байкайлы. Эмне 50 секунд убакыт калды. Жоломон ушул эсепти деле кармап коюуга жакын. Эми Жоломон жакында эле дүйнө чемпионатына барып келди. Андан кийин чындыгында Бишкекте деле көптөгөн жолугушуулар өттү. Менин оюмча жолугушууларды Азия оюндарынан кийин да кылса жакшы болот беле, себеби балбандарыбызга эс алып, андан кийин жакшы бир калыбын жоготпой турушу маанилүү болчу. Жоломондун дүйнө чемпионатындагы күрөшү такыр агрессия, ошол нерсе байкалбады бүгүнкү беттеште. Аябай жөнөкөй, аябай салкын кандуу гана мүнөздө Жоломон күрөш өткөрдү. Эң башкысы жеңиш бар, урматтуу достор. 8-1 финалдык бөлүктө биздин мекендешибиз Асланбек Азизов аттуу тажикстандык атаандашын утты. Эми дейбиз? Албетте чейрек финалда Жоломон